Om Ajnanantanandasya Gyanan Shalakaya Chakshurlimitham Tasmai Sri Guruve Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevishesha Shandavari Pasyati Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Actually, I was asked to speak about the early days of Mayapur. আমাকে বলা হয়েছিল মায়াপুরের পুরনো দিন বা প্রাথমিক দিনগুলির সম্বন্ধে বলতে, But we'll speak a couple of minutes on Guru Tattva. আমরা 1 মিনিট গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে। Today is the appearance day of Sri Baladev. আজ হচ্ছে শ্রী বলদেবের শুভ আবির্ভাব তিথি। Balaram Jayanti ki জয়। Balaram is considered the Adi Guru. বলরামকে আদি গুরু বলে গণ্য করা হয়। Here's Sri Prabhupada said the only difference between Balaram and Krishna Balaram is a fair color and Krishna is a darker color. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে বলরাম এবং কৃষ্ণের মধ্যে একমাত্র তফাৎ হচ্ছে যে বলরাম হচ্ছে ফর্সা এবং কৃষ্ণ হচ্ছেন কালচে, কৃষ্ণ হচ্ছেন কালো। And Balaram acts as the servant of এবং Krishna. বলরাম তিনি কৃষ্ণের সেবক রূপে তিনি লীলা করেন। There's actually no difference because Balaram is the first expansion of Krishna. আসলে আদতে কোনো তফাৎ নেই, কারণ বলরাম হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ। Imagine Krishna is standing here alone. আপনি একটু কল্পনা করুন যে কৃষ্ণ এখানে একা দাঁড়িয়ে আছেন। And then Krishna steps to one side, but he's still there. But he steps out of himself. Stepping out of himself, that is Balaram. তো ধরুন যে কৃষ্ণ যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে কৃষ্ণ এক পা এদিকে এলেন, কিন্তু আপনি কল্পনা করুন যে যখন তিনি এদিকে আসছেন কৃষ্ণ এখানে আছেন, আবার কৃষ্ণ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেও আছেন। সেই যে দাঁড়িয়ে থাকা সেটা হচ্ছে বলরাম, তার প্রকাশ, এবং এ পাশে যিনি তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ স্বয়ং। এরকম। So he's moved out of the servant of Krishna, and his complexion is lighter. এবং তার ভাব হচ্ছে যে তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের সেবক, এবং সেই জন্য তার গায়ের রংটাও একটু আলাদা। So he personifies the Sandhini potency. এবং তিনি হচ্ছেন সন্ধিনী শক্তির উৎস। It's like in the material world we have Raja, Tama and Sattva. In the spiritual world they have Sat Chit Ananda. তো যেমন আমাদের এই জড় জগতে রয়েছে সত্য, রজ এবং তমগুণ, ঠিক তেমনি পারমার্থ জগতে রয়েছে সচ্চিত এবং আনন্দ। Sambit, Sandhini and Haladini. তো সম্বিত, সন্ধিনী এবং হ্লাদিনী। So Balaram personifies the Sandhini potency. তো বলরাম হচ্ছেন সন্ধিনী শক্তি, where just like Radharani personifies the Haladini or pleasure potency. ঠিক তেমনি যেমন রাধারানী তিনি হচ্ছেন হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দদায়িনী শক্তি, and Purnamasi personifies the Sambit potency. এবং পৌর্ণমাসী তিনি হচ্ছেন সম্বিত শক্তির স্বরূপিণী। Knowledge or eternal existence. জ্ঞান এবং নিত্য স্থায়িত্ব। So Balaram he personifies the Sandhini potency, which is the place, like he manifests himself as the Dham. তো বলরাম তিনি
সন্ধিনী শক্তির স্বরূপ, অর্থাৎ যেমন যা হচ্ছে স্থান, যেমন যখন এই ধামের প্রকাশ হয় সেই ধাম হচ্ছেন বলরাম। That means he becomes in the spiritual world or in the apricot lila. He becomes the trees, the animals, the rivers, the hills like Govardhan. তো যেমন অপ্রকট লীলায় বলরাম তিনি হচ্ছেন সমস্ত গাছপালা, বৃক্ষ, লতা, তারপর নদী নালা ইত্যাদি ইত্যাদি, পাহাড় পর্বত ইত্যাদি, জলাশয়, এগুলি সব বলদেবের প্রকাশ। And the personalities, Krishna's mother, father, the gopis, some of the gopis come from Radha, but some also come from Balarama. তো কৃষ্ণের পিতামাতা, গোপীগণ, যেমন গোপীগণ সবাই রাধারানীর, বেশিরভাগ রাধারানীর প্রকাশ, কিন্তু কিছু কিছু গোপীগণ রয়েছে তারাও বলরামের শক্তি। Krishna's business is only enjoying. কৃষ্ণের কাজ হচ্ছে কেবল আনন্দ উপভোগ করা। He doesn't have to work. তাকে কোনো কাজ করতে হয় না, He doesn't have to do anything. তাকে কিছুই করতে হয় না। Most of our life we're doing something so we can do something else, right? আমরা আমাদের জীবনে বেশিরভাগ সময় আমরা কিছু কাজ করি যাতে আমরা অন্য কিছু একটা করতে পারি। But Krishna's not like that. Simply by his will, things happen. কিন্তু কৃষ্ণ তেমন নন, শুধুমাত্র তার ইচ্ছা মাত্রই যে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে, সব কিছু হয়। No work. Here is work. Hard. এখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। Everything we want to do, there's pressure. There's time and there's space to get through. There's this pressure. We can't get things immediately. আমরা যা কিছু করতে চাই তার জন্য চাপ থাকে, প্রেশার থাকে, যে আমাদের সময়ের দরকার হয়, জায়গার দরকার হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি, চাপ থাকে। That's not there in the spiritual world. Vaikuntha, without this, সেটা পারমার্থ জগতে নেই, সেটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ সেখানে কোনো রকম চাপ নেই। Kuntha means difficulty or obstruction. Vaikuntha, without any obstruction. কুণ্ঠা মানে হচ্ছে কঠিনতা বা বাধা, এবং বৈকুণ্ঠ মানে হচ্ছে যেখানে বাধাহীন, কোনো সব কিছু সরল সেখানে। So even there's no obstruction there. Krishna he doesn't have to do anything. So then he expands himself with Balaram, and then Balaram manifests all the situations. তো সেই জন্য পারমার্থ জগতে কৃষ্ণ যদিও রয়েছেন এবং তিনি উপভোগ করতে থাকেন, কিন্তু বলরাম সেখানে রয়েছেন, বলরাম কৃষ্ণের সমস্ত কার্যাবলী তিনি সম্পাদন করে থাকেন। And he's the greatest devotee of Krishna. You see, he's very close to Krishna. এবং তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত, এবং তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ। Of the greatest devotees, the devotees that Krishna likes best are the ones that are always with him. তো কৃষ্ণের যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা সব সময় কৃষ্ণের সঙ্গে থাকেন। Sridham, Sridhar, Yasoda, Nanda. শ্রীদাম, সুদাম, যশোদা, নন্দ। Why they're so close to Krishna? Because they really know how to give Krishna pleasure, fulfill his desire. কেন এই সমস্ত ভক্তরা, কেন তারা কৃষ্ণের এত কাছাকাছি? তার কারণ হচ্ছে তারা অত্যন্ত ভালোভাবে জানেন, সুদৃঢ়ভাবে জানেন কিভাবে কৃষ্ণকে আনন্দ দান করা যায়। And so Balaram is the leader of all. He's the leader of those in that particular leela. বলরাম হচ্ছেন এদের সবারই নেতা এবং এই বিশিষ্ট সেবায়। He's the creator and he's the leader of the boys. তিনি হচ্ছেন স্রষ্টা এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত গোপ বালকদের নেতাও। Balaram is very strong. বলরাম অত্যন্ত বলবান, as his name implies. যেমন তার নামে বোঝা যায়। Not only physically but spiritually. শুধুমাত্র শারীরিক বল নয়, কিন্তু পারমার্থিক বলও।
So when they have competitions like wrestling, then Sridham is also very strong. So generally Sridham is on Krishna's group and the others are on Balaram's group. তো সাধারণত যখন তাদের মধ্যে কুস্তি মল্লযুদ্ধ হয় তখন শ্রীরাম হচ্ছে কৃষ্ণের দলে আর বলরামের দলে অন্যরা থাকে। Sometimes Sridham beats Balaram. কখনো কখনো শ্রীরাম বলরামকে পরাস্ত করেন, But he doesn't like to admit it, Balaram. কিন্তু বলরাম সেটা স্বীকার করতে পছন্দ করেন না, He's reluctant to be defeated. কারণ তিনি পরাস্ত হতে তিনি একটু তার ভালো লাগে না। So these are the pastimes of love that go on in the spiritual world. তো এই সমস্ত লীলাগুলি পারমার্থ জগতে হয়ে থাকে, এগুলি হচ্ছে ভগবানের লীলা। And then for the creation of the spiritual worlds, তো তারপর পারমার্থ জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে Balaram takes care of that. বলরাম সেগুলি দেখাশোনা করেন, And for the material worlds, he takes care of that also. এবং জড়জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারেও বলরাম সেগুলিরও দেখভাল করে থাকেন। He appears as this Balaram, Shankarshan, Aniruddha, Pradyumna, Vasudev. এবং তিনি বলরাম তিনি নিজেকে বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্ন রূপে প্রকাশ করেন, চতুর্ব্যূহ। Then Mahavishnu, তারপর মহাবিষ্ণু, Karnadayak Sai Vishnu, then Garbhodayak Sai Vishnu, Kiradayak Sai Vishnu. তারপরে কারণদক্ষায় বিষ্ণু, ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু এবং গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু রূপে তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। And then he enters into the atoms in the material world. এবং তারপর তিনি এই জড়জগতের প্রত্যেকটি অণুতে তিনি প্রবেশ করেন। And he enters into our hearts এবং as a super soul. এবং তারপর তিনি আমাদের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে তিনি প্রবেশ করেন। So all this service to Krishna is carried out by Balaram. তো এই সমস্ত কৃষ্ণের যে সেবা সেগুলি বলরাম কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। So he's considered the original spiritual master. সেই জন্য তাকে আদি গুরুরূপে শাস্ত্রে বলা হয়েছে। So we pray to Balaram for spiritual strength. আমরা বলরামের কাছে প্রার্থনা করি পারমার্থিক বলের জন্য, শক্তির জন্য। And of course nowadays he's even more easily approachable as Nityananda. এবং নিঃসন্দেহে আজকাল তিনি আরও সহজে প্রাপ্য নিত্যানন্দ স্বরূপে। So by his grace, by Nityananda's grace, we can get the grace of we get Guru, and we get the grace of Gauranga. We get Guru, we get the grace of Guru, and we get the grace of Gauranga. তো তার কৃপায় আমরা গুরুর কৃপা লাভ করি এবং গুরু কৃপায় আমরা গৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করে থাকি। When a jiva has an inclination to find the truth, to understand Krishna, to know Krishna, a jiva wants perfection, then that's Balaram as a super soul. He brings the Guru into your vision life. যখন জীবের মধ্যে পারমার্থ অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়, যখন জীব ভবসাগর পার হতে চায়, বা যখন জীব সে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে চায়, তখন বলরাম তিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে তিনি তাকে গুরুদেবের সামনে তাকে আনয়ন করে থাকেন, বা তিনি ব্যবস্থা করেন যাতে তার সামনে গুরুদেব দৃষ্ট হন। So then Balaram, he actually gives us something tangible. He brings Guru to us. তো এইভাবে বলরাম আমাদের জন্য তিনি যথার্থ কিছু করে থাকেন, হাতে পাওয়া যায় এমন কিছু, সেটা হচ্ছে তিনি আমাদেরকে গুরুদেবের সান্নিধ্য প্রদান করে থাকেন। So then the Guru can practically guide us. We can see him, we can touch him, we can serve him. এবং গুরুদেব আমাদেরকে ব্যবহারিকভাবে
তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতে পারেন, আমরা তাকে দেখতে পারি, আমরা তার কথা শুনতে পারি এবং তিনি আমরা তার সেবাও করতে পারি। But we should understand that the Guru is not different from Balaram Krishna, because he's doing his work, he's representing. এবং আমাদের বোঝা উচিত যে গুরু তিনি বলরাম থেকে, কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, কারণ তিনি কৃষ্ণেরই যে সেবা সেগুলি করছেন গুরুদেব। To engage us in the service of Krishna. আমাদেরকে কৃষ্ণের সেবায় গুরুদেব নিযুক্ত করে থাকেন। So that is Balaram's main business, serving Krishna and engaging everyone and everything in Krishna's service. এটাই হচ্ছে বলরামের প্রধান কাজ, দায়িত্ব, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করা এবং সবাইকে কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করা। So what does Guru want of us? তো গুরুদেব আমাদের থেকে কি চান? He wants us to serve Krishna and use everything in the service of Krishna and engage others in the service of Krishna. তিনি চান যে আমরা কৃষ্ণের সেবা করি এবং আমাদের যা কিছু আছে সব কিছুই কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করি এবং অন্য যারা আছে সবাইকে আমরা কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করি। Same principle. একই তত্ত্ব। So this is the parampara. এই হচ্ছে পরম্পরা, to serve Krishna. কৃষ্ণ সেবা করার পরম্পরা। Once I asked Jayapataka Maharaj when I first came here, একবার আমি জয়পতাকা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন। I asked Maharaj, what's it all about, this Krishna? Is it all about purification, becoming pure? তো আমি বলেছিলাম যে এই কৃষ্ণ সম্বন্ধে, এই কৃষ্ণ ভক্তি এর ব্যাপারটা কি? এটা কি পুরো ব্যাপারটাই কি শুধু অন্তর্শুদ্ধি করা, আত্মশুদ্ধি করা? He said no. He said it's all about serving Krishna. তিনি বলেছিলেন না না না, এটা হচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করা যায় কিভাবে সেই বিষয়। So that's what how Prabhupada set up the International Society for Krishna Consciousness, so we can engage our senses in the service of Krishna in so many তো varieties ঠিক of ways. এইভাবেই শিল প্রভুপাদ এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তিনি স্থাপন করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমরা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করতে পারি। The early days, I came here just as the Lotus building was almost finished, beginning of 74. তো 1974 সালের প্রাথমিক দিকেই আমি এখানে এসেছিলাম এবং আমি যখন এখানে আসি তখন লোটাস বিল্ডিংটা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে, পদ্মভবনটা। Before that, everyone we were living in the Bhajan Kutir. তার আগে ভক্তরা সবাই ভজন কুটিরে বসবাস করতেন। Radha Madhava were there with one side with one curtain. Prabhupada was the other side with a curtain, and all the devotees were in the middle. তো রাধা মাধব এক পাশে থাকতেন, একটা পর্দা টাঙানো থাকতো তাদেরকে ভাগ করে, তাদেরকে আলাদা করে রাখার জন্য একটা পর্দা ছিল। প্রভুপাদ ছিলেন অপর প্রান্তে, একটা পর্দা দিয়ে প্রভুপাদকে আলাদা করা, আর ভক্তরা মাঝে, সব ভক্তরাই থাকতেন। There were about 20 devotees, I think, when I first came. আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন মায়াপুরে প্রায় 20 জন ভক্ত। So it's very intimate, very sweet in those days. তো অত্যন্ত মধুর ছিল তখনকার দিনগুলোতে, আমরা অল্প কয়েকজন ছিলাম মাত্র। Everyone knew everyone. It was very much like a family. তো ছোট একটা পরিবারের মতন, সবাই সবাইকে জানতেন, চিনতেন। Everyone did everything together. We ate together. We worked together. তো আমরা সব কিছু একসাথে করতাম, আমরা একসাথে কাজ করতাম, একসাথে খাওয়া দাওয়া করতাম। It was quite austere. তখনকার দিনে অত্যন্ত আপনি বলতে পারেন কঠিন ছিল, অর্থাৎ অনেক তপস্যার ব্যাপার ছিল, তপশ্চর্যার ব্যাপার ছিল। But compared with now. এখনকার তুলনায়। But then it wasn't. কিন্তু তখন আমাদের ওরকম লাগতো না। Because when we were living in the Bhajan Kutir, that's all there was. So it was the best. কারণ আমরা যখন ভজন কুটিরে থাকতাম তখন ভজন কুটিরে যেটুকু ছিল
তখনকার দিনে আমাদের শুধু সেটুকুই ছিল। সুতরাং আমরা যেটা পাচ্ছিলাম, আমাদের যা ছিল তার মধ্যে সবথেকে উত্তম যেটা, সেটাই আমরা পাচ্ছিলাম। Then we were living in, and then the first building was the Lotus building, then the next buildings were the boundary wall. We used to live on the boundary wall where the shops are now. তো তারপরে লোটাস বিল্ডিং হলো, এবং পদ্মভবন হওয়ার পরে তারপরের পরবর্তী যে বাড়িগুলো হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে ওই বাউন্ডারি ওয়ালের দেয়ালগুলো, যেখানে আজকাল দোকান রয়েছে। তো আমরা ওই বাউন্ডারি ওয়ালের ওই ঘরগুলোতে আমরা বসবাস করতাম। So it'd be very difficult to, if we were asked to go and live there again, it would be very difficult. But then it wasn't, because there was nothing better. তো এখন যদি আমাদেরকে বলা হয় বাউন্ডারি ওয়ালে গিয়ে থাকতে, তাহলে আমাদের পক্ষে হয়তো কঠিন লাগবে, কিন্তু তখন আমাদের কাছে কঠিন ছিল না, কারণ বাউন্ডারি ওয়ালের থেকে ভালো আর কিছু ছিল না তখন মায়াপুরে। We had, before the Lotus building, there was only one tube well. তো লোটাস বিল্ডিং হওয়ার আগে আমাদের মায়াপুরে একমাত্র একটা চাপ কল ছিল, টিউবওয়েল। No electricity. আমাদের এখানে কোনো কারেন্ট ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না। Well, that came. So when the Lotus building was there was, we had bathrooms and showers and electricity. তারপরে যখন পদ্মভবন হলো, তখন আমাদের বাথরুম হলো, বিদ্যুৎ এলো, তারপরে ছাড়া জলে স্নান করার শাওয়ার পেলাম আমরা। And there was no fixed, there was no timings that you have your service from this time to this time and then you finish. And it wasn't like that. It was whatever had to be done, we did that. তো তারপর কোনো রকম নির্ধারিত কোনো সেবা ছিল না যে তুমি অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত কাজ করবে, তারপর তোমার ছুটি, এরকম না। যা কিছু দরকার ছিল, যদি প্রয়োজন হতো আমরা করতাম। There was no day off. এবং কোনো দিন কোনো ছুটি ছিল না। There was one telephone. এবং আমাদের পুরো মায়াপুরের জন্য একটা টেলিফোন ছিল, Sarupganj 31. এবং আমাদের টেলিফোন নম্বর ছিল স্বরূপগঞ্জ 31। And if you wanted to make a call abroad, you usually had to go to Calcutta and go to the airport and make it. যদি আপনাদেরকে বিদেশে কোনো ফোন করতে হতো, তাহলে হয় কলকাতায় যেতে হতো, নালে বিমানবন্দরে যেতে হতো, সেখানে গিয়ে ফোন করতে হতো। So everyone did just what had to be done. We were developing the place. So whatever was necessary, everyone had to do that. তো এই জায়গার উন্নতি সাধনের জন্য যা কিছু করার দরকার ছিল, সবাই মিলে আমরা করতাম সেটা, এবং এরকম কোনো বাধা ধরা ছিল না যে তোমাকে এই করতে হবে ওই করতে হবে। যখন যেটার দরকার ছিল আমরা করতাম, including the sannyasis. এমনকি সন্ন্যাসীরাও তাই করতেন। Sometimes I would go rarely, but occasionally I went with Jayapataka Maharaj to Calcutta. মাঝে মাঝে আমি খুব খুব কম, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে আমি যেতাম জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সাথে কলকাতা যেতাম। So he would go around and purchase building supplies. তিনি ঘুরে ঘুরে এই নির্মাণের সমস্ত সরঞ্জাম উনি কিনতেন, নির্মাণ কার্যের, বাড়ি তৈরি করার সব সরঞ্জাম কিনতেন। But and sometimes he used to take us out on Prikram also. এবং মাঝে মাঝে তিনি আমাকে পরিক্রমায় নিয়ে যেতেন। But I noticed even when he was in Calcutta, he would be preaching to the shop people. আমি লক্ষ্য করতাম যে উনি যখন কলকাতাতে ওই কেনাকাটা করতে যেতেন, দোকানদারদেরকে তিনি প্রচার করতেন। I remember one place we went to. They were buying asbestos for the roof of the Shula Prashad Pavilion. আমার মনে আছে আমরা এক সময় একসাথে কলকাতায় গিয়েছিলাম, তো আমরা তখন অ্যাসবেস্টার কিনতে গিয়েছিলাম। সুলভের যে প্রসাদ হল আছে না, সেই সুলভের প্রসাদ হলের যে অ্যাসবেস্টার, সেই অ্যাসবেস্টার কিনতে গিয়েছিলাম আমরা। So Jayapataka Maharaj had already been there and ordered it, so we were going for.
তো জয়পতাকা মহারাজ তিনি ইতিপূর্বেই সেখানে গিয়েছিলেন এবং তিনি জিনিসগুলো তিনি অর্ডার দিয়ে এসেছিলেন, তারপরে আমরা দ্বিতীয়বারে যাওয়া। So I went with him to the office, and the manager was so happy to see Jayapataka Maharaj. তো আমি তার সাথে অফিসে গেলাম এবং সেই কোম্পানির ম্যানেজার কত খুশি হয়েছেন জয়পতাকা মহারাজকে দেখতে পেয়ে। He said, since your last visit here, he said, I've gone back to I've done a pilgrimage. I've gone back to my roots, and started these religious practices up again. তিনি বললেন যে মহারাজ, আপনি গতবার যখন এসেছিলেন, গতবার আর এইবারের মাঝে আমি তীর্থযাত্রা করেছি এবং আমি আমার যে ধর্মীয় যে সংস্কারগুলি যেগুলি আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম সেগুলি আমি আবার পুনরায় আমি সেগুলো অনুশীলন করছি এবং আমার পূজা পাঠ ধ্যান ইত্যাদি এগুলি সব আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রায়, সেগুলি আমি আবার ধরেছি এবং সেগুলি আমি আবার করা শুরু করেছি। So that by one business meeting, Jayapataka Maharaj inspired that person very much to get back into spiritual life. তো এই একমাত্র এটি ব্যবসায়িক একটি মিটিংয়ের মাধ্যমে জয়পতাকা মহারাজ তিনি এই ব্যক্তিকে তিনি পারমার্থিক বিষয়ে তিনি তাকে এতটাই উদ্বুদ্ধ করেছেন, এতটাই তাকে উৎসাহ দিয়েছেন। And he gave the goods at cost price and free delivery. এবং তিনি সমস্ত মালপত্র তিনি তার কেনা দামে এবং বিনামূল্যে তিনি এখানে পৌঁছে দিয়েছেন। Another time he was having a philosophical conversation with one shop owner. তো আরেকবার তিনি একটি দার্শনিক আলোচনা করছিলেন একটি দোকানদারের সাথে। And the man was questioning and Jayapataka Maharaj was answering. তো লোকটি প্রশ্ন করছিলেন এবং জয়পতাকা মহারাজ তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন। He was an intelligent person. He was asking good questions. এই ব্যক্তি তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন এবং তিনি ভালো ভালো প্রশ্ন করছিলেন। The conversation was getting into a higher and higher level. এবং এই আলোচনাটা একটি স্তর থেকে আরও উন্নত একটি স্তরে এইভাবে এই আলোচনাটা অগ্রগতি নিচ্ছিল। Until at one point I couldn't follow anymore. It went above my intelligence. তারপরে একটি সময় আমি আর অনুসরণ করতে পারছিলাম না এই জিনিসটা এবং আমার বুদ্ধির অতীতে এরা আলোচনা করতে লাগলেন। But at the end that man was very, very satisfied with. এবং মনে পড়ে যে আলোচনার শেষে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেছেন জয়পতাকা মহারাজের সাথে কথা বলে। And then when you ordered material, এবং তারপর তিনি যখন এই মালপত্র তিনি যখন অর্ডার করতেন, generally a devotee had to come with the truck, otherwise halfway they'd stop and take some off. And তো সাধারণত কোনো একজন ভক্তকে মালপত্রগুলোর সাথে আসতে হবে, তা না হলে মাঝপথে কেউ কেউ ওই মালগুলো অর্ধেক নামিয়ে নেবে। So sometimes even the senior devotees like Bhakti True Maharaj, he would have to come from Calcutta riding on top of the mal. তো মাঝে মাঝে সিনিয়র ভক্তদের মধ্যে একজন যেমন শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ, তাকেও ওই মালপত্রের ট্রাকের উপরে বসে মাল পাহারা দিতে দিতে মায়াপুরে আসতে হতো। Radha Madhava, we used to get the budget was very small. We didn't have money. Money was coming from Calcutta mainly. তো টাকা কলকাতা থেকে বেশিরভাগ আসতো এবং আমাদের বাজেট ছিল অত্যন্ত কম, তো টাকা পয়সার খুব অভাব ছিল। Garga Muni was the president at that particular time, and he was very difficult to get money from, any money from him. তো গর্গমুনি সেই সময় ছিলেন কলকাতা মন্দিরের অধ্যক্ষ বা প্রেসিডেন্ট এবং তার কাছ থেকে টাকা বের করা এক প্রায় কঠিন ব্যাপার ছিল, অসাধ্য ব্যাপার ছিল। Because here no one was coming, there was no donations or anything here from Mayapur. এবং মায়াপুর এখানে কেউ আসতো না, সুতরাং এখানে কোনো দান কোনো কিছু পড়তো না। It was rice fields. এখানে শুধু ধান ক্ষেত ছিল। You could see Bhaktivinoda's house from here, you could see the jog pit from here, you could see everywhere. There were all these buildings and trees practically, they weren't there. Trees went also there. Many trees weren't here. আচ্ছা, এবং চারিদিকে শুধু ধান ক্ষেত আর ধান ক্ষেত ছিল,
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরিষ্কার দেখা যেত, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাড়ি, যোগপীঠ পরিষ্কার বোঝা যেত, দেখা যেত। আশেপাশে কোনো বাড়িঘর কোনো কিছু ছিল না, এমনকি এত গাছপালাও ছিল না তখন। So the Radha Madhava's budget for sweets was 2 rupees, I think. তো রাধা মাধবের মানে যে বাজেট বা যে বরাদ্দ ছিল, প্রত্যেক দিন খরচা করার যে বরাদ্দ ছিল মিষ্টির জন্য, তো রাধা মাধবের মিষ্টি মিঠাইয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রত্যেক দিন 2 টাকা। We had so from Navadvip we used to get 2-piece sandesh, 1 rupee each. তো নবদ্বীপ থেকে দু পিস সন্দেশ আনা হতো, এক একটা সন্দেশের দাম 1 টাকা করে। So we'd cut it in half and half again, so there'd be 8 pieces, 1 piece for every offering during the day. তো আমরা ওইটাকে আর্ধেক করতাম, তারপরে আবার আর্ধেক করতাম, যাতে 1টার থেকে 4টে বেরোতো। এইভাবে 8 টুকরো সন্দেশ হতো, এবং যাতে 1 টুকরো করে সন্দেশ দিনের 8 বার ভোগের সময় দেওয়া যেত। And but Srila Prabhupada was also very frugal. এবং শিল প্রভুপাদ তিনিও ছিলেন অত্যন্ত একটু কি বলে টাইট। Frugal. Careful. অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন টাকা পয়সা খরচার ব্যাপারে। No, one time he wrote to Gargamuni, একবার তিনি গর্গমুনিকে চিঠি লিখেছিলেন। what's going on? He said, you have to maintain Mayapur. He said, they're not even getting enough to eat. At least they should give them that much. তিনি বলছেন হচ্ছেটা কি, তোমাকে মায়াপুর দেখাশোনা করতে হবে, তাদের যথেষ্ট খাবারও নেই, তোমাকে তো কমপক্ষে তাদের খাবার যোগানটা দিতে হবে নাকি। তিনি এইভাবে লিখেছিলেন গর্গমুনিকে। Srila Prabhupada was, if he saw electric light burning during the daytime, he'd call a manager and want to know why this is going on. শিল প্রভুপাদ এত সাবধান ছিলেন, যদি তিনি দিনের বেলায় কোনো লাইট জ্বলতে দেখতেন, তিনি ম্যানেজারকে কান ধরে ডাকতেন, এই কি হচ্ছে রে। Or a tap was dripping, অথবা যদি কোনো জল কলের থেকে যদি জল টপ টপ করে পড়তো, who's responsible for this? কার দায়িত্ব এটা? Jayapataka. জয়পতাকা মহারাজের দায়িত্ব। Why is this going on? কেন এরকম হচ্ছে? Then he would call. They would call. Who's responsible for this? They'd say, and that, mostly, but they say Jayapataka Maharaj. তো তারপরে সবাই যা কিছু হতো সব কিছুতে তারা বলতে কি যে কার দায়িত্ব এটা, বলতো জয়পতাকা মহারাজের দায়িত্ব। I was said Jayapataka Maharaj, Jayapataka Maharaj, Jayapataka Maharaj has to do everything here. Nobody's doing anything. তো তারপরে প্রভুপাদ বলতেন জয়পতাকা মহারাজ, জয়পতাকা মহারাজ, জয়পতাকা মহারাজ, জয়পতাকা মহারাজকে এখানে সব কিছু করতে হবে, আর কেউ কোনো কিছু করবে না। So when Srila Prabhupada was going to take I think his room was being repainted or something, so he was going to take one of the rooms on the roof. Jayapataka Maharaj was one side and Bhavananda Maharaj was the other. তো খুব সম্ভবত আমার মনে হচ্ছে প্রভুপাদের ঘর রং করা হবে, তো সেই জন্য প্রভুপাদকে ছাদের উপরে যে কোনো একটা ঘর নেবেন। তো এক পাশে থাকতেন ভবানন্দ মহারাজ আর এক পাশে থাকতেন জয়পতাকা মহারাজ। So Prabhupada went to see which room he would stay in. তো প্রভুপাদ দেখতে গেছেন যে তিনি কোন ঘরে থাকবেন। And Jayapataka Maharaj was mainly concerned with all the local people. Bhavananda Maharaj was concerned with mainly the devotees. তো জয়পতাকা মহারাজ বেশিরভাগ দেখভাল করতেন এখানের স্থানীয় লোকেদের ব্যাপারে, স্থানীয়দের সাথে কিভাবে দেখভাল করতে হয়, কিভাবে ওঠা বসা করতে হয় ইত্যাদি এই সমস্ত। আর ভবানন্দ মহারাজের দায়িত্ব ছিল সব ভক্তদের দেখভাল করা। So he went to Jayapataka Maharaj's room and there was Amarani books, lots of books, all up, books on construction, beekeeping and agriculture and permaculture and this and that, everywhere. তো তিনি জয়পতাকা মহারাজের ঘরে গেছেন এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন কৃষি বিভাগে কৃষি বিষয়ে কত বইপত্র রয়েছে, তারপরে কি করে মৌমাছি পালন করতে হয় সেই সমস্ত সম্বন্ধে বই রয়েছে, তারপরে কিভাবে গোবর গ্যাস ইত্যাদি এইসব তৈরি করতে এই সমস্ত বিষয়,
তো যাবতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন রকমের বইপত্র সব জয় পতাকা মহারাজের ঘরে সব জড়ো করা রয়েছে। So he goes in Bhavananda's room, desk, one telephone, and a pen. তারপর তিনি ভবানন্দ মহারাজের ঘরে দেখেছেন শুধুমাত্র একটা ডেস্ক রয়েছে, একটা টেলিফোন রয়েছে আর একটা কলম রয়েছে, আর কিছু না। Prabhupada said, I can see he's doing all the work in Mayapur. হ্যাঁ, Prabhupada said, I can see he's doing all the work in Mayapur. প্রভুপাদ বললেন আমি বুঝতে পারছি মায়াপুরের সব কাজ কে করে বেড়াচ্ছে, Something like that. জয় পতাকা মহারাজ। So he asked the devotees, so this was in the Bhajan Kuti, he said, we need, they had the first Gaur Purnima festival in, I think it was 1973, and about 40 devotees came from So, abroad. 73 সালে মায়াপুরে প্রথম দোল পূর্ণিমা হয় এবং তখন প্রায় 40 জন ভক্ত বিদেশ থেকে এসেছেন এই দোল পূর্ণিমায় যোগ দিতে। That time the Bengalis weren't coming. They were a little suspicious because we were accused of being CIA and things like that. There's all kinds of rumors going on. So who wasn't coming? The local people, তখনকার দিনে they weren't joining. স্থানীয় লোকেরা বেশি একটা আসতো না, কারণ আমাদের উপরে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ ছিল যে আমরা হচ্ছি সিআইএর অনুচর ইত্যাদি ইত্যাদি, তো সেই জন্য স্থানীয় লোকেরা বেশি একটা আসতো না। Of course, there was a lot of quite a few devotees from Bangladesh because there was a war going on that 1970s. So some of the devotees just had to walk from Bangladesh, and they had with all the possessions in their sack. তো কিন্তু কিছু কিছু লোক এসেছিলেন এখানে, তারা সব বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। তখন 1971 সালে বাংলাদেশ যুদ্ধ চলছিল, তো সেখান থেকে যারা উচ্ছেদ হয়ে গেছে সেই সমস্ত লোকেরা তারা সব এখানে আসছিল। তো এরকম পরিবার আসতো, একটা বস্তার মধ্যে তাদের পারিবারিক সমস্ত সম্পত্তি সেই বস্তার মধ্যে থাকতো, এরকম করে তারা এরকম ধরনের মানুষ তারা আসতো আমাদের কাছে। So Srila Prabhupada says you should build. We need a building here because the Western devotees, they need more facility. They need proper toilets and they not. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে এখানে তোমাদের একটা অট্টালিকা বানাতে হবে, কারণ পাশ্চাত্য দেশের ভক্তরা তাদের যথাযথ বাথরুম লাগবে ইত্যাদি লাগবে। So he said you should make a building here, but they said, well, we don't know how to make buildings. We're not engineers. And তো প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে প্রভুপাদ তাদেরকে বলেছেন যে তোমাদের এখানে একটা বিল্ডিং তৈরি করা উচিত। তো বলছেন আমরা কোনো ইঞ্জিনিয়ার চিনি না, আমরা ইঞ্জিনিয়ার জানি না, আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং জানি না। so Prabhupada said, show me the land. প্রভুপাদ বলছেন আমাকে দেখাও, জমিটা আমাকে দেখাও। We had I think three bighas, 3 or 4 bighas at that time. আমাদের হয়তো 3-4 বিঘে জমি ছিল সেই সময়। From the Lotus building to the road there was one strip. তো লোটাস বিল্ডিং থেকে রাস্তা পর্যন্ত একটা এক দাগে একটা জমি ছিল। So they showed Prabhupada, this is the border of the land. There was no fences at that time. তো সেই সময় কোনো রকম ঘেরা দেওয়া ছিল না, তো প্রভুপাদকে জমিটা দেখা হলো যে প্রভুপাদ এই হচ্ছে জমি। So he had the devotees bring some stakes. So he saw that, okay, he said put one stake here. They popped it banged it into the ground. তো তারপর প্রভুপাদ তিনি কাউকে বলেছিলেন যে কটা খুঁটি নিয়ে আসো, ছোট ছোট গোঁজ। তো সেগুলো নিয়ে আসলেন, প্রভুপাদ তিনি দেখিয়ে দিলেন যে ঠিক আছে এখানে একটা পোতো। Then Prabhupada began to pace. তো প্রভুপাদ হাঁটতে লাগলেন। He stopped, he put another one here. তিনি কিছু দূর গিয়ে থেমে তিনি বললেন এখানে আরেকটা পোতো। He turned right, paced some time, okay, put another one here. তিনি তারপর ডান দিকে তিনি পা গুনে গুনে কিছুক্ষণ হাঁটলেন এবং তারপর বললেন ঠিক আছে এখানে আরেকটা পোতো। He said, so this is the area of the তারপর building. তিনি বললেন যে এই হচ্ছে এরিয়া। He said you make it 3 stories high তারপর বললেন যে তোমরা এটা 3 তলা উঁচু করবে with big verandas each side. এবং 2 সাইডে বড় বড় বারান্দা তৈরি করবে, বারান্দা। He said that would keep the rooms cool. বলছে এইভাবে ঘরগুলো ঠান্ডা থাকবে। He said and we can chant our japa on there. এবং তারপর আমরা আমাদের জব করতে পারবো ঘুরে ঘুরে বারান্দায়। We can take prasad there. তারপর আমরা প্রসাদও পেতে পারবো। And when there's a lot of devotees, we can sleep there. এবং তারপর যখন অনেক ভক্ত হয়ে যাবে তখন আমরা বারান্দায় ঘুমোতেও পারবো। So he said, now you get an architect, make a drawing, bring an engineer and build it. What is the difficulty? তো তারপর বললেন যে ঠিক আছে এবার তোমরা একজন বাস্তুশিল্পীকে নিয়ে আসো
এনে তোমরা একটা সুন্দর একটা ছবি আঁকো এটার, এবং তারপরে একটা ইঞ্জিনিয়ারকে এনে তোমরা মাপঝোপ নাও কত কি লাগবে কি না লাগবে, এবং তারপরে এটা তৈরি করো। এর মধ্যে কঠিন আর কি আছে? So some devotees write, Srila Prabhupada, you put some of your sannyasis, some of your biggest preachers in Mayapur. You know, they're big preachers. Why have they put them in Mayapur? Nothing. There's no preaching in Mayapur. তো তারপরে তিনি কোনো ভক্তরা প্রভুপাদকে প্রশ্ন করলেন যে প্রভুপাদ, আপনার ভক্তদের মধ্যে, আপনার শিষ্যদের মধ্যে যারা সবথেকে বয়োজ্যেষ্ঠ, যারা সবথেকে জ্যেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান, তাদের মধ্যে তাদেরকে কেন আপনি মায়াপুরে কেন আটকে রেখেছেন? মায়াপুরে তো তেমন কোনো একটা বেশি একটা কাজ নেই, এখানে কি করছে তারা? Prabhupada said they're also the best managers. প্রভুপাদ বললেন কি যে এরাও হচ্ছে সবচাইতে ভালো ম্যানেজার। But they asked, some of the devotees asked, Prabhupada, one of the sannyasis, what are we going to do here? It's just rice fields. What are we going to do? তো এই ভক্তদের মধ্যে কেউ প্রভুপাদকে বললেন, প্রভুপাদ আমরা এখানে কি করব? এখানে চারিদিকে শুধু ধান ক্ষেত, এখানে এই ধান ক্ষেতের মধ্যে আমরা পড়ে কি করব? Prabhupada said, I brought you out of that hellish place. I put you in the dham. You sit down and chant Hare Krishna, and you're saying, what are we going to do? What are we going to do? প্রভুপাদ তাদেরকে বললেন যে সেই নরকতুল্য জায়গা থেকে আমি তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি এখানে, এই যে পরম মঙ্গলময় ধামে তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি, তোমরা এখানে বসে কোথায় হরিনাম করবে নিরিবিলিতে, তা না করে তোমরা শুধু বলছো কি করব কি করব, কি কাজ কি কাজ। He said, you Americans always want to do something. তিনি বললেন যে তোমরা আমেরিকানরা তোমরা সবসময় কিছু না কিছু একটা করতে চাও। I brought you here, sit down and chant Hare Krishna. You say, what are we going to do? আমি তোমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছি যাতে তুমি এখানে বসে হরিনাম করতে পারো, আর তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো যে আমরা কি করব। Anyway, you're good at building skyscrapers. যাই হোক, তোমরা গগনচুম্বী অট্টালিকা বানাতে তোমরা দক্ষ। So you build a skyscraper, a TOVP in Mayapur. তো তোমরা এখানে একটা স্কাই স্ক্রেপার বা একটা গগনচুম্বী অট্টালিকা বানাও, এই টিওভিপি বা বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দির। One time Srila Prabhupada was walking around, he was chanting on the veranda. একদিন ছিল প্রভুপাদ পায়চারি করছিলেন, বারান্দায় তিনি জব করছিলেন। And he heard a fan running in the room. তিনি একটা পাখার শব্দ শুনতে পেলেন কোন একটা ঘরে। So he tried the door and it was locked. এবং তারপর তিনি ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘর বন্ধ ছিল। Call the manager. তিনি ম্যানেজারকে ডাকলেন। You see inside, there's no one in this room, and the fan is running. দেখলে এই ঘরের মধ্যে কেউ নেই, ঘর তালা মারা রয়েছে, কিন্তু ভেতরে পাখা চলছে। He said, devotees in the West, they're distributing books. He said, they're giving blood, and they're sending money here, and you're simply wasting it. ভক্তরা পাশ্চাত্য দেশে তারা রক্ত দিয়ে তারা গ্রন্থ বিক্রি করছে, আর তাদের সেই রক্তের বিনিময়ে সেই টাকা তারা মায়াপুরে পাঠাচ্ছে, আর তোমরা শুধু অপচয় করছো। দেখলে? He said, who has done this? They should not live in this building. Let them stay somewhere else. যে এই কাজ যে করেছে তার এই বিল্ডিংয়ে এই ঘরে থাকার তার কোনো যোগ্যতা নেই, সেজন্য অন্য কোথাও গিয়ে শোয়। Later on, with that building, the grihastas, they couldn't live together. Men lived in one place and women lived in another place. তো গৃহস্থরা তারা একসাথে থাকতো না, মাতাজিরা একটা জায়গায় থাকতো আর সব প্রভুরা এক জায়গায় থাকতো। And if they wanted to conceive a child, Prabhupada said, then let them go to Bombay and conceive the child and come back. তো যদি তাদের সন্তানের দরকার হতো, সন্তান উৎপাদন করতে চাইতেন, তো প্রভুপাদ বলতেন তাহলে তারা বোম্বেতে যেতে পারে, সেখানে গিয়ে তারপর তারা তাদের কাজ সেরে এখানে আসতে পারবে। We built that, then we built the big Shulab kitchen. তারপর আমরা বড় সেই সুলভ কিচেন নির্মাণ করলাম। And Prabhupada was inspecting, and he said, yes, the grihastas can live here. The rooms are very small, isn't it? তো তিনি ঘরগুলো দেখলেন, দেখার পর তিনি বললেন হ্যাঁ গৃহস্থরা এখানে থাকতে পারে। And someone said, but Prabhupada is not too small. These rooms are very small, one room. তো সেই ঘরগুলো একটু ছোট ছিল। Yeah. তো এখন যেটা হচ্ছে আপনার ওই সমাধি ব্রহ্মচারী আশ্রম,
তো সেইখানকার ঘরগুলো অত্যন্ত ছোট ছোট ছিল। তো একজন ভক্ত বললেন, প্রভুপাদ এইখানকার ঘরগুলো একটু বেশি ছোট হয়ে গেছে না? I said, no, it's okay. But he said, well, what about the children? তো প্রভুপাদ কী করে জিজ্ঞেস করলেন যে এটা এটা একটু ছোট হয়ে যায়নি? প্রভুপাদ বলছে, না না ঠিকই আছে। তারপরে কেউ বললো কি তাহলে বাচ্চা কাচ্চার ব্যাপারে কী হবে? And Prabhupada very innocently said, children, there has to be children. তো প্রভুপাদ অত্যন্ত সরলভাবে তিনি বলছেন, বাচ্চা কাচ্চা বাচ্চা কাচ্চা বাচ্চা কাচ্চারও দরকার? He says, children means sickness, hospital, school. তিনি বলছেন বাচ্চা কাচ্চা মানে ঝামেলা, অসুস্থ হবে, হাসপাতালে যেতে হবে, স্কুলে পড়াতে হবে। But and we used to have these handloom workers. তো আমাদের এই তাঁতকল ছিল এবং তাঁতকলের সেই তাঁতিরা ছিল On the boundary wall. আমাদের এই বাউন্ডারি ওয়ালে। So we used to wear that cloth. We used to wear the handloom dhotis and তাই handloom আমরা kurtas. ওই কাপড়গুলো, ওই যে তাঁতে বোনা কাপড়গুলো, ওইগুলোই আমরা পরতাম, ধুতি শাড়ি, Very thick. এবং ওই কাপড়গুলো খুব মোটা ছিল It was good for the sannyasis. এবং সন্ন্যাসীদের পক্ষে ভালো ছিল। Nice cloth. But the kurtas were very, very thick. The kurtas were very thick and hot. কিন্তু জামাগুলো, সেই কাপড় দিয়ে জামা বানানো হতো যখন, তখন জামাগুলো বিশাল মোটা মোটা লাগতো। The Prabhupada said, yes, now you make your own cloth. We have land, you grow your own vegetables and rice. তো প্রভুপাদ বললেন, ভালো তো, তোমরা নিজেদের কাপড় তৈরি করছো, এখন তোমাদের জমি আছে, তোমাদের নিজস্ব ধান চাল তোমরা তৈরি করতে পারবে। Said everyone can eat nicely and everyone should have a glass of milk every day. এবং বললেন, এখন তোমরা ভালোভাবে তোমরা খেতে পারবে এবং প্রত্যেক দিন এক গ্লাস করে দুধ পাওয়া উচিত। Said, if you eat nicely and you don't have to engage in any industry. তো এইভাবে তোমাদেরকে কোনো রকম কলকারখানায় তোমাদেরকে কাজ করতে হবে না। So it says you grow whatever food you want. If there's extra, you can sell it. বললেন যে তোমরা তোমাদের যা খাদ্যদ্রব্য লাগবে সেগুলি তোমরা লাগাও, সেগুলি হবে, এবং তারপর যদি তোমাদের বাড়তি কিছু থাকে সেগুলো তোমরা বিক্রি করে দিতে পারো। He said, but don't try to make business. He said, as soon as you start to make business, everything will be spoiled with the growing crops and selling them for money. He said, then everything will be spoiled. তিনি বললেন, ব্যবসা করার মন থাকবে না। তিনি বললেন যে যদি তোমরা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে যে আমরা ধান চাল লাগাবো, লাগিয়ে সেগুলি বাজারে বেচবো, এরকম ধরনের মানসিকতা নিয়ে যদি তোমরা করো, তাহলে দেখবে সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। It's nice that we used to have three classes a day. We'd have Bhagavatam in the morning, we'd have Chaitanya Charitamrita class in the afternoon, and Bhagavad Gita in the evening. তো আমাদের দিনে 3টে করে পাঠ হতো, সকালবেলা শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ হতো, বিকেলে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ হতো, এবং সন্ধ্যা আরতির পরে আমাদের ভগবদ গীতা পাঠ হতো। So we get a lot of association with Jayapataka Maharaj and the other sannyasis. তো আমরা অনেক সঙ্গ লাভ করতাম জয়পতাকা মহারাজ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের। But Salanest Jayapataka Maharaj, he was always active. He was always doing something. শ্রীপাদ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তিনি সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকতেন, তিনি সবসময় কিছু না কিছু একটা করতেন। He would always try to increasing the service in Mayapur, engaging people. তিনি সবসময় মায়াপুরের ভক্তদের তিনি কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতেন এবং কি করে মায়াপুরের উন্নয়ন হবে সেই বিষয়ে তিনি সবসময় চিন্তা ভাবনা করতেন। I was an ashram teacher at one time. We had six or seven boys. তো আমি এক সময় আশ্রম টিচার ছিলাম এবং আমার আন্ডারে 6-7টা বাচ্চা ছিল। This was the first generation Gurukul, just before Suji Tendulkar came. এই হচ্ছে একেবারে প্রথম সারির গুরুকুল, সুজিতেন্দ্রীয় আসার ঠিক আগে। And we used to have a room in the
Lotus building on the top floor. তো আমাদের একটা ঘর ছিল লোটাস বিল্ডিংয়ের একেবারে 4 তলায়। We had one straw mat and one little red blanket. তো আমাদের একটা পাটের মাদুর ছিল, আমাদের একটা মাদুর ছিল এবং একটা লাল কম্বল ছিল, পাতলা। Padla. Very cold in the winter. এবং শীতের দিনে অত্যন্ত ঠান্ডা লাগতো। It was so cold, we put all the mats down, then we'd all get together, me and all the boys, and we put all the blankets on, as many as we could on top. We'd sleep in a heap. তো শীতের দিনে এত ঠান্ডা ছিল যে সব বাচ্চারা সবাই আমরা একসাথে দোলা হয়ে আমাদের যত যে মাদুরগুলো ছিল সে মাদুরগুলো সব তলা দিতাম আর সব কম্বলগুলো উপরে দিতাম, দিয়ে আমরা একটা দলা হয়ে আমরা সবাই একসাথে এরকম করে শুয়ে থাকতাম, এত ঠান্ডা ছিল। And Jayapataka Maharaj used to engage us in the morning. জয়পতাকা মহারাজ আমাদেরকে সকালবেলায় কাজে লাগাতেন। Oh, so many varieties of things we had to do first thing in the morning. সকালবেলায় উঠেই আমাদের কত রকমের কাজ ছিল আমাদের করতে হতো। We'd have to, I think, cut veggies, আমার মনে হয় আমাদেরকে সবজি কাটতে হতো, clean the temple, মন্দির পরিষ্কার করতাম, go to the Goshala, clean the Goshala, গোশালায় যেতে হতো, গোশালা পরিষ্কার করতে হতো, make a compost. তারপরে সার তৈরি করতাম আমরা। He used to say 20 minutes for this, 10 minutes for this, 15 minutes for this. He would engage us how to. তিনি বলতেন যে 20 মিনিটে এটা করবে, 15 মিনিটে এই কাজ করবে, তারপরে 10 মিনিটে এই কাজ করবে। এইভাবে তিনি আমাদেরকে সময় ভাগ করে দিতে এবং আমাদেরকে এইভাবে কাজে নিযুক্ত করতেন। Very hot in the summer. I used to take 2 baths before breakfast. It was so hot. এবং তখনকার দিনে মাঝে মাঝে অত্যন্ত গরম ছিল, তো মাঝে মাঝে সকালবেলায় প্রসাদের আগেই আমার দুবার স্নান হয়ে যেত। But the consciousness was very good. It was, because we were pioneers. It was as a pioneering thing. It was a new thing, and it was exciting. তো আমাদের খুব আনন্দ লাগতো এবং আমরা জানতাম যে আমরাই হচ্ছি একেবারে প্রথম সারির এবং আমরা নতুন কোন একটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং আমরা সবাই উদ্যোগী, এটাই আমরা জানতাম। So these are some of the early remembrances of. তো এইগুলি হচ্ছে কিছু কিছু সেই পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ। Mayapur Dham ki, Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Tagore Premanandi, Mayapur Bhaktivinoda ki, Jai.